باپا جانی کے مرید خاص مفتی سمر عباس قادری صاحب المعروف گالیوں والی سرکار، اللہ معافی دے، سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے گالیاں نکالی ہیں، یہ جو مرزا جیلمی جاہل، اولا، نکما، ثانیہ، احمق، ثالثہ، اس نے کیا کہا ہے؟ میں تو انہوں کار تک پہنچا کے آواں گا، منجی ٹھوک دیں گا تہاڈی میں۔ لو جی، یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ جناب وسیلے کے بغیر نہیں سنتا؟ پتہ لگ گیا کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے، ایسے ہی الزام نہ لگایا کرو۔ الزام لگا رہے ہو علماء ہوتے۔ اللہ بغیر وسیلے کے ہی سنتا ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ میرے پیاروں کا وسیلہ دو تو میں جلدی سنتا ہوں۔ ہم نے کہا یہ داڑھی اور پگڑی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے اور تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ کہہ رہا ہوں بھائی تو انہوں اصل مسئلہ دسنے کی ہے اے وے کان۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان جو تیری بارگاہ میں مقبولیت ہے اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ میرا فلاں کام کر دے، تو اس جملے میں وہ رسول اللہ کو تو مدد کے لیے نہیں پکار رہا ہوگا، اللہ کو پکار رہا ہوگا۔ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو توسل اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں توسل میں اور استعانت میں، وسیلے میں اور استمداد میں فرق نہیں آتا؟ آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں، آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسے خالی نہ لوٹائیے۔ اب آپ نے اس کی ڈیفینیشن بدل لی ہے کہ یاری مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی ہماری مدد کرے گا، بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری بات مولا علی تک پہنچے گی، مولا علی اللہ کے حضور سفارش کریں گے اور اللہ ہماری مصیبت حل کرے گا۔ اور سر اس کو یا علی مدد نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اللہ تجھے علی کا وسیلہ، علی کا واسطہ۔ اب دو چیزوں کو یہ مکس کر رہے ہیں۔ ہم نے اس طرح کے وسیلوں کے اوپر کبھی بھی فتویٰ نہیں لگایا۔ ٹھیک ہو گیا جی، جزاکم۔ اور اگر آپ کہتے ہیں وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، ادھر دیکھیں، توجہ، بیٹھ جا، توجہ۔ دنیا شروع آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی نا، بولو، سارے بولو، پچھلے تو کوئی پابندی نہیں، بازو چک کے بولو۔ اور ختم قیامت پہ ہوگی نا، اللہ دی قسم چوک کے میں کہنا آدم نے بھی وسیلہ مصطفیٰ دا ہی دیتا ہے، توبہ توبہ توبہ۔ اور قیامت والے دن بھی وسیلہ مصطفیٰ کا ہی چلے گا۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ ہے، یہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ اگرچہ امام حاکم نے اس کی تصحیح بھی کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن امام ذہبی جنہوں نے اس کے اوپر بعد میں تحقیم کی، ان کا موقف یہ ہے کہ اس میں ایک کذاب راوی ہے، اور امام ذہبی کی بات ہی زیادہ مضبوط ہے کہ روایت کمزور ہے، اور ویسے بھی یہ ایک اسلوب کے بھی خلاف ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کے آتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے سے تیری طرف وسیلہ اور توسل اختیار کرتے تھے، اب ان کے بعد ہم ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، تو بارش نازل ہو جایا کرتی تھی۔ وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو سامنے بندہ موجود ہے اس سے دعا کروائیں۔ آج نبی علیہ السلام دنیا میں سامنے موجود ہوں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دعا کروائیں گے، الٹا بلکہ انہوں نے امت کو کیتا سمجھایا۔ یہ تو پھر شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے فضائل درود میں اور الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں لکھ دیا کہ وہ شیخ احمد رفاعی کے لیے 555 ہجری میں نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے نعوذ باللہ ہاتھ باہر نکالا اور 90,000 لوگوں نے یہ مجمع نے یہ منظر دیکھا، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں۔ تو یہ سارے جھوٹے واقعات ہیں اس قسم کے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اس میں آگے ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد کو نہ پیدا کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ یہ سارے الفاظ اسی ایک روایت کے اندر ہیں، وہ روایت اصول محدثین کے اندر ضعیف ہے، کیونکہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کی توبہ کا یہ واقعہ ہوتا تو قرآن پاک میں منوان اس طریقے سے آتا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ وسیلے کو کملی بلان جدو دپڑے نہیں کمرے تینوں کسی نے بند دیتا ہے؟ یعنی یہ پھکی بھی لے جا جس دا کوئی علمی آزما خراب ہوئے تے انہوں نے پھکی بھی دیں۔ او لکھ لعنت تیرے جمن تے۔ ہمارا سارا دین عربی میں آیا ہے اور یہ اردو دیا کتابیں پڑھ کے بگڑ گیا، انہوں کی پتا؟ اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھی کہ بابا جی ٹون نے سن سنا کے سننی، ٹنی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں نے، کہ عربی کے الفاظ کے کیا معانی ہوتے ہیں، میں نے کس لفظ کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ کیا بولا تو نے؟ ایسے ہی جاہل کو بس کسی نے کیمرہ لگا دیا، بھونکنے کا مزہ آ گیا، اور چند کمینے لوگوں نے سن لیا تو انہیں سمجھا میرے 3 ملین فالوور ہیں، تو میں کہا ایک بھی مگر نہیں آیا۔ میری طرف سے میرے کسی اسٹوڈنٹ کو کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کی، کوئی میرے حق میں بینر لگانے کی، کوئی روڈ بلاک کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ ہاں سوشل میڈیا پہ جھوٹ کمپین چلائیں وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ ہم کسی کو منع نہیں کرتے، میں چلواتا نہیں ہوں لیکن منع بھی نہیں کرتا، لیکن اس میں کوئی روڈ لینگویج، کوئی گالی گلوچ کسی ریاستی ادارے کو ٹارگٹ نہ کریں، خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو، فوج کا ادارہ ہو، عدلیہ کا ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ لیکن ایک سیکنڈ پیو ماں پیرانو سار نکلو باہر، مرزے دیکھ رہا تو پیو نے کرنی جانے نکلو باہر۔ اس کو کہتے ہیں گندی اولاد، نہ مزہ نہ سواد۔
रुको जरा सबर करो ਯਾਨੀ ਇਹ ਫੱਕੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਆਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੱਕੀ ਵੀ ਦੇਈ ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਐਸੇ ਕੀਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। नहीं ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਡਾ ਸੀ, ਖੁੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਬਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਆ ਚੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੁੱਤੇ ਫਿਰਨਗੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਬੰਦ कराओ आज चंदे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तवज्जो है कि कोई नहीं है? नहीं ਵੱਡਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। वाह भाई वाह। तेरे को बताते लो जी नहीं मंजी ठोकन लगी जे। इन बुजुर्गों की तो अभी कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई, इनके कलमी नुस्खे इनके मज़ारात के ऊपर रखे हुए हैं। पुराने बुजुर्गों को तो बचा लोगे, इनका क्या करोगे? इनको तो बमुश्किल 100 साल हुए अभी फौत हुए। इनकी किताबें कैसे बदल गई? गुस्ताखी नंबर 1 चिश्ती रसूलुल्लाह हश्त बहिश्त में मौजूद है और सबा सनाबिल के अंदर मौजूद है। और सबा सनाबिल वो किताब है जिसके बारे में आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि यह किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। नाऊज़ बिल्लाह, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हजरत को पता था कि इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और फिर भी रसूलुल्लाह की बारगाह में से मकबूल बताया, तो आला हजरत तो सीख गए। और अगर नहीं पता था तो आला हजरत की बुजुर्गी गई। गौसे वक्त को दिल का हाल तो पता है, उसे ये नहीं पता कि मैं उस पलीद किताब की तारीफ कर रहा हूं जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा है और उस पर तुर्रा है कि झूठ बोल रहा हूं कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है ये किताब। आप मुझे बताएं आला हजरत कैसे जान छुड़ाएं? ये कहते हैं जी आला हजरत ने तो फतावा रज़विया में लिखा है अगर कोई शख्स ये कह दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो वो काफिर है और चिश्त की किताबें जो है ये नाकाबिले एतबार है। बिल्कुल उन्होंने लिखा है, लेकिन वो उन्होंने सबा सनाबिल के बारे में नहीं लिखा। सबा सनाबिल की तो तारीफ की है, अब फंस गए आला हजरत भी। क्या करें, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और आला हजरत गोलडवी पीर मेर अली शाह साहब, उन्होंने किताब लिखी है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक। उस किताब में उन्होंने कहा है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल अगर ये जो कुछ कर रहे हैं ना ये तो कुफर है। अलबत्ता जो सूफिया के यहां चिश्ती रसूलुल्लाह है ना, ये मार्फत की बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब पीर मेरे अली शाह साहब से बड़ा कौन मुनाजर है? वो तो दिफा करते रहे अपनी किताब के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का। और ये एक एक इमेज में लगाऊंगा। पीर मेरे अली शाह साहब 1937 में फौत हुए, आज 3 दिसंबर 2023 है। और आला हजरत बरेलवी साहब 1921 में फौत हुए। एक को 100 साल हुए मुश्किल से और एक को भी 100 साल भी नहीं हुए। इनसे कैसे जान छुड़ाएंगे? ये तो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाकये को मान के गए। अच्छा, अब जब ये फेल हो जाते हैं ना, अब इनको पता है कि साबित हो गया, अब अगला स्टेप पता कर लेंगे, इस वाकये को सही साबित करने की कोशिश करेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। दोनों मुरीद होती है ना, वो कहते हैं आपने गौर से नहीं पढ़ा, उसमें उन्होंने रुजू कर लिया था, वो इम्तिहान के तौर पर पढ़ाया था। अच्छा, क्या हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली इम्तिहान के तौर पर पहले अपने नामों के कलमे पढ़ाते थे और फिर लोगों को मुसलमान करते थे? हैं इंजीनियर साहब गल कर दी थी और मीम सी बन गई थोड़ी जी। इम्तिहान लिया था ना सरकार, हमसे ज्यादा कौन तसव्वुफ जानता है? मेरी तो दाढ़ी नहीं निकली थी, मैंने तसव्वुफ की किताबें रसाला कुशैरिया, किमिया सादत, मुकाशफतुल उलूम ये उस जमाने में पढ़ी है, कशफुल माजूब। तसव्वुफ में यह है कि अगर कोई शख्स झूठी मूठी भी कलमाते कुफर किसी से कहलवाए, और ये शरीफ की मसला भी है, आपको नहीं बताते कि कोई झूठी मूठी कादियानी लिख के जर्मनी चला जाए तो वो काफिर हो जाएगा, खास दिल में ईमान हो भी, क्योंकि गन पॉइंट पे नहीं हो रहा। गन पॉइंट पे हो तो वो सूरतुन नहल में आया कि आप अगर जुबान से कुफर बोले अपनी जान को बचाने के लिए, दिल में ईमान हो तो बच जाएंगे। गन पॉइंट पे नहीं है, वो कह रहे बेटा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह। तो जो अपनी मर्जी से कहलवा रहा है तो फिर वो इस जुर्म में शरीक है। कहते बाद में उन्होंने कहा ना कि वो कलमा वही है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इम्तिहान लिया था ना सरकार, चूंकि अब वो कुफर बकवा चुका। जब तक वो खुद कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं होता वो तो उसको मुरीद कर ही नहीं सकता। वो जो उसने मुरीद किया वो फ्रॉड हो गया, क्योंकि वो खुद काफिर हो चुका था। ये कहते हैं ना कोई झूठी मूठी भी लिख दे कादियानी तो काफिर हो जाता है। तो उसमें कहीं है कि उन्होंने दोबारा कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया हो? और सिर्फ इस्लाम नहीं कबूल करना, उनकी अपनी बात भी टूट गई अपने मुर्शिद से। हाँ, और अब उन्होंने जब तक अपना पीर को तलाश नहीं किया वो आगे मुरीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तसव्वुफ की चेन नहीं जुड़ती जो इनके ख्याल में। और सबसे खतरनाक बात, तौबा तौबा तौबा, चिश्ती चाचू तेरी चाची गई, हाँ निकाह टूट गया, हाँ, मौलवी लब और वाबी ना हो गए। और अगर उन्होंने ये नहीं करवाया तो अल्लाह के हुजूर बरी है। हाँ, लेकिन इनकी जिद है, दिफा कर रहे हैं कि निकलाया तो पता नहीं, समझ नहीं आई, मनु समझ आ गई और तो समझाना पड़ेगा अपनी आवाम को। तो निकाह भी दोबारा करवाना होगा। इस्लाम की बुनियाद के ऊपर तुम लोग हमले करो और तुम लोग ये समझो कि हम तुम्हें इस तरह आसानी से जाने देंगे, इस तरह नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। पहले होता रहे। सारे लोग कहते नहीं पहले इंजीनियर, भाई पहले इंजीनियर मरवा दिए जाते थे, यूट्यूब नहीं होता था। अल्लाह भला करे अजमेर शरीफ वालों का इन्होंने यूट्यूब बनाया और बगदाद शरीफ वालों ने कैमरा बनाया, तो मैं तो कौन के रखता है। हाँ, और देवबंद शरीफ ने प्रिंटिंग प्रेस बनाए, हाँ उसकी बरकत है। अगर ये उस जमाने में होता तो आप देखते कि इनका कब से तलखमा हो चुका होता। ये चले इसलिए है कि ये उस जमाने में हुक्मरानों की सपोर्ट में लॉन्च होते थे और हुक्मरान भी जाके बैठे रहते थे मज़ारात के ऊपर। वो हमारा भी एक अब्बा था मुगल खानदान का, औरंगजेब आलमगीर, 1400 उलमा को उसने रोटी खिलाई और फतवा आलमगीरिया लिख लिया। हाँ,
कहते जी उन्हें कहते नमाज नहीं छड़ी, भरा भी नहीं कोई जिंदा छड़िया उन्हें। हाँ। बाप को भी 9 साल कैद में शाहजहां को रखा, और ये शाहजहां उसका बाप वो था जिसने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनाया था, उसी बीवी का ये बेटा था औरंगजेब आलमगीर। उन्होंने कहा भाई मैं तो बदला लेना हूं, तो बड़ा इश्क चढ़ा थोड़ा इश्क मैं लाना वहां। टोपियां बना के गुजारा करते थे, भाई कत्ल करवा दिए, बाप को जेल में 9 साल के लिए रख के वहीं बाप मर गया। ये इनके बुजुर्गों के मेरात है। ये लोग हैं जो मज़ारात पे बैठते थे और मज़ारों वाले इनके बेनिफिशियरी होते थे और ये उनके बेनिफिशियरी होते थे। इस वजह से उस जमाने में कोई इंजीनियर लॉन्च नहीं हो सकता था।